کا نام ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، ہر کوئی یہ مانتا ہے، ہر کوئی یہ تسلیم کرتا ہے کہ ہاں ایک ایسا وقت آنا ہے جو ہمیں موت آئے گی۔ موت ایک ایسی شے کا نام ہے جو کسی کو نہیں چھوڑا ہے، کیوں نہ ہو۔ قرآن کا اعلان ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر موت کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے پیارے، چاہے وہ نبی کی جماعت ہو، ایک آن کے لیے موت آنی ہے، آئے گی، چاہے وہ رسول کی جماعت ہو، ایک آن کے لیے موت آنی ہے، آئے گی، چاہے وہ صحابہ کی جماعت ہو، ایک آن کے لیے موت آنی ہے، آئے گی، چاہے وہ اہل بیت پاک کی جماعت ہو، ایک آن کے لیے موت آنی ہے، آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جب حضرت اسرائیل نبی آنا حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ذات ہے، جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، حضرت اسرائیل نے جب روح کو نکالنا شروع کیا، حضور پاک علیہ السلام و تسلیم ہے، کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام ہے، کہتے ہیں اے اسرائیل ذرا ٹھہر جاؤ، اسرائیل ذرا رک جاؤ، جب تم روح نکال رہے ہو تکلیفیں ہو رہی ہے، آخر کیا یہ تکلیفیں میری امت کے ساتھ بھی ہے؟ تو حضرت اسرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی روح مبارک کو ادب کے ساتھ نکالا جا رہا ہے، آپ کی روح مبارک کو احترام کے ساتھ نکالا جا رہا ہے، جو تکلیفیں آپ کو ہو رہی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ تو آپ کی امت کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے پیارے، موت ایک ایسی شے کا نام ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آج دنیا کے رنگ و روپ میں مگن ہو کر کے آپ زندگی گزار رہے ہو، لیکن میرے پیارے موت کی تیاریاں کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ نہیں ہے جس نے 5 بنگلے خرید لیے ہو، دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند وہ نہیں ہے جس نے کاروبار میں سب سے زیادہ پیسہ کماتا ہو، دنیا میں سب سے بڑا عقل مند وہ نہیں ہے جس نے گاڑیاں خرید لیا ہو، جس نے اولادیں پیدا کیا ہو، جس نے دھوکہ دیا ہو، جس نے رشوت لیا ہو، اسے عقل مند نہیں کہتے ہیں۔ میں نے مانا دنیا کہتی ہوگی کسی دھوکے باز کو عقل مند، میں نے مانا دنیا کہتی ہوگی کسی جھوٹے کو عقل مند، میں نے مانا دنیا کہتی ہوگی گاڑی اور بنگلے والوں کو عقل مند، میں نے مانا دنیا کہتی ہوگی اولاد والوں کو عقل مند، لیکن رسول اللہ اسے عقل مند نہیں کہا ہے۔ رسول اللہ تو عقل مند اسے فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو موت کی تیاری کرتا ہے۔ میرے پیارے، آؤ آج جناب راجہ ہمارے اور آپ کے بیچ نہیں ہے، انتقال ہو گئی ہے۔ میرے پیارے، اسی طرح ہمارا بھی انتقال ہونا ہے، ہمارے باپ داداؤں کا بھی انتقال ہو گیا ہے، دنیا سے ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جائے گا۔ رب کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ یعنی تم چاہے جتنی بھی مضبوط قلعے میں چھپ جاؤ تمہیں موت وہاں بھی آ کر کے رہے گی۔ میرے پیارے، چاہے وہ ہندوستان کا پردھان منتری ہو یا کسی اسٹیٹ کا وہ سی ایم ہو، چاہے ایم ایل اے ہو، چاہے کونسلر ہو، چاہے ایم پی ہو، چاہے کروڑپتی ہو، چاہے ارب پتی ہو، وہ اس بھرم میں نہ رہے کہ ہمارا مال ہمیں موت سے بچا سکتی ہے۔ میرے پیارے، اگر موت سے بچاتی تو نریندر مودی کی ماں کا موت نہیں ہوتی۔ ہزاروں ڈاکٹر لگے رہے ہیں، بڑے سے بڑے ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے، اس کے بعد بھی موت نہیں چھوڑی ہے۔ موت ایک ایسی شے کا نام ہے کہ چاہے جتنی بھی تیاریاں کر لو لیکن اس سے بچ نہیں سکتے ہو۔ آج افسوس، صدا افسوس کی بات ہے میرے پیارے، آج ہمیں یقین ہے کہ موت سے ہم نہیں بچ سکتے، موت ہمارے پاس آ کر رہے گی۔ کیا تم نے موت کو ہلکے میں لیا ہے؟ کیا تم نے موت کو ہلکا سمجھ رہے ہو؟ آؤ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا رسول اللہ، موت کے وقت کتنی سختیاں ہوتی ہیں، موت کے وقت کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سنو، موت کی سختیاں پوچھتے ہو تو اللہ کے رسول کا ارشاد ہوتا ہے کہ زندہ بکری کے جسم سے خال اتار دیا جائے تو اس بکری کو کتنی تکلیفیں ہوگی، اسی انداز میں مرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول دوسری روایت ارشاد فرماتے ہیں کہ ببول کے کانٹے پر ریشم
रेशम का कपड़ा फेंका जाए और उसे खींचा जाए तो पूरा कपड़ा जो है रेजा रेजा होकर वापस आएगा। ऐसी तकलीफें जो है मेरे प्यारे एक मरने वालों को हो रही होती है। अल्लाह के रसूल ये भी फरमाते हैं, ऐ मोमिनो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है। नेक होता है जो रब का दोस्त होता है उसकी रूह इतनी आसानी से परवाज होती है जैसे आटे से बाल को खींच लिया गया हो। कहिए ना सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे ये आटे में बाल हो उसे खींचा जाए कितनी आसानी के साथ बाल बाहर आ जाता है। आओ मेरे प्यारे अल्लाह का इरशाद है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के हर रूह को मौत का मजा चखना है। अब आओ अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमाता है इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा कि मौत के बाद जो है क़यामत वाले दिन तुम्हें पूरा पूरा बदला मिलना है। अल्लाह ने सिर्फ मौत का जिक्र नहीं किया, इस आयत करीमा में अल्लाह ने ये भी कहा है कि तुम्हें ये ना सोचो कि मौत के बाद तुम खत्म कर दिए जाओगे, तुम ये ना सोचो मौत के बाद तुम्हारा वजूद मिटा दिया जाएगा, बल्कि रब कहता है वफ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा कि फिर तुम इसी मिट्टी से उठाए जाओगे। तुम इसी मिट्टी से पैदा किए गए, इसी मिट्टी में मिला दिए जाओगे, इसी मिट्टी से उठाए जाओगे। एक जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा कि ये ना सोचो कि सिर्फ तुम्हें मिट्टी से उठाया जाएगा बल्कि क़यामत के दिन तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। अगर तुम चोरी किए हो उसका बदला मिलेगा, अगर तुमने झूठ बोला है उसका बदला मिलेगा, तो अगर तुमने ज़ना किया है उसका बदला मिलेगा, अगर किसी को धोखा दिया उसका बदला मिलेगा, किसी का प्रॉपर्टी हड़पा उसका बदला मिलेगा, नमाज पढ़े हो बदला मिलेगा, रोजा रखे हो बदला मिलेगा, ज़कात दिए हो बदला मिलेगा। अफसोस सदा अफसोस की बात है, हज़रत कहते हैं कि मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे प्यारे रब साफ साफ लफ्जों में कहा है तुम्हारा वजूद खत्म नहीं होगा, तुम खत्म नहीं किए जाओगे, तुम मिटाए नहीं जाओगे, मिट्टी से वापस उठाए जाओगे। फिर रब कहता है हिसाब किताब का होना है, पूरा पूरा तुम्हें बदला मिलेगा। तुम कहते हो मरने के बाद देखा जाएगा, ये अफसोस की बात है मेरे प्यारे। अरे तुम्हें तो चाहिए था तुमने अभी फैसला करो, तुम रब की बारगाह में सलाह लेकर खड़ा होना है तुम्हें, या रब की बारगाह में नमाज लेकर खड़ा होना है। तुम्हें फैसला करने का वक्त है अभी है कि तुम रब की बारगाह में झूठ लेकर खड़े होगे या रब की बारगाह में रोजा लेकर खड़ा होना है। तुम्हें अभी फैसला करना है कि अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करके रब के सामने खड़ा होना है या माँ बाप की मोहब्बत लेकर रब के सामने खड़ा होना है। तुम्हें अभी फैसला करना है क्या रब के सामने गीबत झूठ और चुगली जादू टोना ये तमाम चीजें तुम लेकर रब के सामने खड़े होगे, या फिर जो है रब के सामने तुम रोजा और ज़कात और हज लेकर खड़े होना है। मेरे प्यारे सुनो, मरने के बाद जो है कब्र में रब से बंदा कहेगा मौला एक बार मौका दे दे, मौला फिर से दुनिया में भेज दे, रात दिन तेरी इबादत करूंगा मौला, मैं और कोई काम नहीं करूंगा, सिर्फ तेरी इबादत करूंगा मौला, तुझे राजी करूंगा। लेकिन मेरे प्यारे आमाल मुनक़ता कर दिए जाएंगे, कब्र में ना नमाज तुम्हारी काम आएगी, जो कब्र में कुरान की तिलावत करोगे ना वो तिलावत काम आएगी। हुजूर सरकारे गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है, हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुजर एक कब्रिस्तान से होता है। मेरे प्यारे जब आपने एक कब्र पर नजर रखी है तो आपने क्या देखा है कि एक कब्र से आवाज आ रही है, कुरान की तिलावत है, आप गौर से सुनने लगे, आपने उस मुर्दे से गुफ्तगू किया और कहा ऐ शख्स तू कुरान की तिलावत करता है, क्या इस तिलावत का तुझे फायदा पहुंचता है, क्या इसकी बरकतें मिलती है? कहता है हुजूर मैं कुरान की तिलावत सिर्फ अपनी जुबान की लज्जत के लिए कर रहा हूँ, जिसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, जिसका हमें कोई फायदा नहीं मिलता है। फिर वही मुर्दा कहता है हुजूर हमने कई सौ मरतबा कुरान पाक की तिलावतें की है, सारी तिलावतें आप मेरी ले लें, सिर्फ एक मरतबा हमें कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर उसका सवाब बख्श
ہے اللہ ہمیں مغفرت فرمائے گا، اللہ اس کا اجر ہمیں عطا فرمائے گا، اللہ اس کا بینیفٹ ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے پھر پتا چلا، کیا پتا چلتا ہے میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں؟ پھر پتا چلا کہ مرنے کے بعد جو آپ تلاوت کر رہے ہیں، جو آپ تلاوت کریں گے، جو نمازیں پڑھیں گے، وہ کوئی کام کا نہ